जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में वर्षा को नहीं बड़ खबर। राज्य 48 घंटा प्रबल वर्षार संभावना। 5 जिला को अति प्रबल वर्षा को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर राज्य में आहरी 6 दिन जाए वर्षा संभावना थिया बेले एथर भिजिबो बाहुडा। दुईटी ट्रफ लाइन प्रभाव में राज्य में वर्षा होता बेले एजाए लघुचाप को नहीं कौन स्पष्ट प्रतिक्रिया रखी नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। ट्रफ लाइन प्रभाव में 48 घंटा प्रबल वर्षा संभावना थिया बेले आसंता 24 घंटे नुआपड़ा बरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ 5टी जिला को अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल बलांगीर सोनपुर बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज और बालेश्वर रे ए जिले में प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी कर चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में अच्छा 12 लाख भूत भोटर। वर्तमान सुधा राज्य में अच्छा 12 लाख भूत भोटर से मिलूना पत्ता। 2002 भोटर तालिका सह 2025 तालिका मैपिंग बेले मिलूना ए भोटर तालिका। सेपरि त्रुटिपूर्ण 58,36,341 जन लोक को नोटिस बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी RS गोफालन सूचना देते। सेपरि 46 लाख भोटर नाम ठिकाना और अन्य सूचना सामान्य त्रुटि रही BLO सहायता नहीं यह सामान्य संशोधन करेंगे। 12 लाख लोक जहाँ कौन तथ्य मिलूना से नोटिस नोटिस पाया पर सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी AER को आवश्यक कागजपत्र दे धार्य कर तारीख समय और स्थान में निजे शुणानी रे उपस्थित हो निज दाबी समर्थन रे आवश्यक दस्तावेज उपस्थापन करी ना जांच करें। नचेत संपुक्त भोटर माने voters.eci.gov.in पोर्टल रे लॉगिन करी मध्य आवश्यक दस्तावेज दाखल करें। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य सरकार बड़ पदक्षेप। बात्या और बन्या भी कटिबनी लाइन। राज्य में प्रस्तुत हो विपर्यय सहनी विद्युत भित्तिभूमि। फल बड़ बात्या हो कि बन्या हो कटिबनी बिजुली विद्युत सरबराह अव्यवहित रहिबो। एने राज्य सरकार व्यापक भाव योजना प्रस्तुत कर विपर्यय सहनी विद्युत भित्तिभूमि 9,756 कोटी खर्च करने को ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कर विद्युत बंटन बाबद 6,000 कोटी और परिवहन बाबद 3,756 कोटी टंका खर्च करने को योजना रही। एने साहाय्यर हाथ बढ़ाइबा केंद्र सरकार को आवेदन कर जातीय विपर्यय परिचालना प्राधिकरण जातीय विपर्यय परिचालना पांठि सहायता करने को अनुरोध कर ए प्रसंग में 2025 डिसेम्बर 16 तारिख में शक्ति विभाग दायित्व थे उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिठी लिखि जणाइथिले। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। दूर हेब सार संकट। राज्य में सार संकट दूर करने राज्य सरकार एक बड़ पदक्षेप नहीं। कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग सचिव DAP और यूरिया सार विकल्प को प्रोत्साहन करने समस्त जिलापाल को चिठी लिखिं। चिठी DAP और यूरिया सार विकल्प भाव कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एवं एमोनियम सल्फेट को प्रोत्साहन करने को कहुई। केंद्र सरकार विपुल परिमाण में एमोनियम सल्फेट जोगाई देवे। ए मूर्तिकार सल्फर अभाव दूर कर सहायक हो पार। DAP सार जोगान प्रभावित होइथिबारु कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को सरकार गुरुत्व देइछन्ति। एपरिक प्रत्येक जिल्लार मार्कफिट को इंडेंट दाखल करने को चिठी निर्देश दि जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे आयुष्मान कार्ड को नहीं बड़ खबर। ओडिशा रे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़ परिवर्तन अर्थ अभाव रही कैंसर चिकित्सा। आयुष्मान भारत योजना रे 121 नुआ पैकेज सामिल करी राज्यर कोटी कोटी जनसाधारण आशार नुआ किरण देखाई मोहन सरकार। जानतु किपरि यह योजना बदल कैंसर रोगी भाग्य। कैंसर बा कर्कट एपरि एक रोग जहाँ केवल शरीर को नुहे बरं रोगीर परिवार को आर्थिक और मानसिक स्तर में संपूर्ण भांगी दे थाए। एवं राज्य में आयुष्मान कार्ड जरिए कैंसर रोगी को मागणा और उन्नत मानर चिकित्सा सुविधा जोगाई दी। राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महली सूचना अनुसार आयुष्मान भारत योजना रे कैंसर चिकित्सा नुआ 121 पैकेज जोड़ा निष्पत्ति दि जाइए। पूर्व उपलब्ध सुविधा अपेक्षा यह नुआ पैकेज गुड़िक कर्कट रोगी अधिक सहायक होब। एथिरे केमोथेरापी रेडियोथेरापी ठारू आरंभ कर विभिन्न जटिल अस्त्रोपचार को अंतर्भुक्त कर रोगी मैंने अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा पाइपर। यह योजना सबुठ गुरुत्वपूर्ण दिग यार आर्थिक व्यवस्था। यह समस्त चिकित्सा खर्च राज्य पांठि भरण कर राज्य कैंसर आरोग्य योजना को अधिक व्यापक कर साधारण लोकों निकट में पहुंचाइबा लक्ष्य रखिंट। अनेक समय अर्थ अभाव रोगी मैंने अधारू चिकित्सा छाड़ी दियंते किंतु यह नुआ पदक्षेप पर
ସେମାନେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘର ଜମି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବି ଗରିବ ଲୋକ ପରିବାର ଯେପରି ଚିକିତ୍ସା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ପୁନର୍ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ WCD ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପ୍ରାୟ 17 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ କଭର କରି ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର DBT ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ଏହାର ଅଭିଯାନରେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2024-27 ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 5100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏକ ଟିକା ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଟିକାକୁ ଜାପାନୀ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଟାକେଡା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ DCGI ଏହାକୁ 40ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏହି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଟିକା ଆସିବା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା ହେଉଛି ଭାରତରେ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଟିକା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଯଦି କାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ଟିକା 4ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବଦଳି ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ଦରମା। ବଦଳି ଆଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ନଦେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଅଧିକାରୀ ବଦଳି ଆଦେଶକୁ ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତାହାକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ବଦଳି ଆଦେଶକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 3 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି ଆଦେଶ ପାଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକାରୀ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବିଭାଗ ଏବେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବଢ଼ିପାରେ DA। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DAକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣାରୁ ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ DAକୁ ମୂଳ ଦରମା 58%ରୁ 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣତଃ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ AICPIରୁ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର DA ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନୂତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବଢ଼ିଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମେ 30 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା 1 ଜୁଲାଇ 2021ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବକେୟା DA ଏବଂ DAR ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ 20 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପଲିମର ନୋଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ କାଗଜ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ନୂତନ ନୋଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କାଗଜ ନୋଟ୍ ରାତାରାତି ଅବୈଧ ହୋଇଯିବ କି। ଯଦି ଭାରତରେ ପଲିମର ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଏ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କାଗଜ ନୋଟ୍ ହଠାତ୍ ଅବୈଧ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କାଗଜ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଉଭୟ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ବହୁ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ନୋଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ସେମାନଙ୍କର ନଗଦ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍ର ନୂଆ କମାଲ। UIDAI ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍ 4 କୋଟି ଡାଉନଲୋଡ୍।
ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଘରେ ବସି ନିଜର ଠିକଣା ଏବଂ ଫୋନ ନମ୍ବର ବଦଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜରୁରୀ ଆଧାର ସେବାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା, ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ନେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି UIDAI କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆଧାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଡିଜିଟାଲ ସେବାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 49 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ର ଦାମ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ଏହି ଖବରଟି ହେଉଛି ଚୀନ ଦେଶରେ। ଚୀନରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଛି। ଏକଥା ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଚୀନର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ମକାକ୍ ପ୍ରଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଚାହିଦା ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ୟୁଆନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 24ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଚୀନର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଔଷଧ ଏବଂ ବାୟୋଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରକୃତରେ ଚୀନ ଏବେ କେବଳ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ନୂଆ ନୂଆ ଔଷଧ ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମେଡିସିନ ବିକଶିତ କରିବାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦୌଡ଼ରେ ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହିସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗବେଷଣାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରିସସ୍ ଏବଂ ସିନୋମଲଗସ୍ ମକାକ୍ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର DNA ଏବଂ ଶରୀରର ଜୈବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ତେଣୁ କ୍ୟାନ୍ସର, ମେଦବହୁଳତା, ମଧୁମେହ, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିବ ନୂଆ 10 କେଜିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ 10 କିଲୋଗ୍ରାମର ହାଲୁକା ସିଲିଣ୍ଡର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ବିକ୍ରେତା, ଛାତ୍ର, ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ। ସରକାର ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ IOC, ଭାରତୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ BPCL ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ HPCL ଏବେ 10 କିଲୋଗ୍ରାମର ହାଲକା କମ୍ପୋଜିଟ୍ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଏହି ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ପଲିଏଥିଲିନ୍ ଆଧାରିତ ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।